کوئی پوچھے ہی نہ اس سے, جہاں چاہے چڑھ دوڑے, دل چاہے اس کا. ایسے نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم تماشا دیکھیں گے, آپ یقین کر لیں اللہ کے برگزیدہ نبی سب سے بڑے قائد اور پیشوا تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں گے لیکن حکومت فرعون کی ہوگی اگر لوگ نہیں اٹھیں گے. اگر لوگ نہیں اٹھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کبھی کہاں جلا وطنوں کے کبھی کہاں فرار کریں گے, اور حکومت فرعون کی ہوگی, نمرود کی ہوگی, ابراہیم علیہ السلام ہوں گے, یزید کی ہوگی, امام حسین علیہ السلام ہوں گے. بلکہ خالی حکومت نہیں ہوگی, سر کاٹ کے نیزوں پر بلند کیا جائے گا, ناموس کو قیدی کیا جائے گا, اسیر کیا جائے گا. یہ ظالموں کا شیوا ہے, یہ قاتلوں کا شیوا ہے. اگر کہ ان کے آگے بند نہ باندھے وہ اور جری ہوتے ہیں, جسور ہوتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں. لہذا تحریک تحفظ عین پاکستان میرے خیال میں یہ وہ آخری فورم ہے یہ جہاں سے آئین اور قانون کی حرمت کی بات ہو رہی ہے. تحریک تحفظ پاکستان اس وقت ریفارمز کی تحریک ہے, اصلاحات کی تحریک ہے. آئین کی بحالی ریفارمز ہیں, آئین کو اپنی اصلی حالت میں لے کے آنا. رول آف لا ریفارمز ہیں, عدلیہ کو اس کا استقلال لوٹانا ریفارمز ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے کے لیے الیکشن کمیشن کی درستگی, یہ ریفارمز ہیں ساری کی ساری. پولیس میں ریفارمز, عدلیہ میں ریفارمز, ایڈمنسٹریشن میں ریفارمز, گورننس میں ریفارمز, ساری ریفارمز کی باتیں ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے, ریفارمز کے راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. عدلیہ کو ایک دیوار بنا دیا گیا ہے, الیکشن کمیشن ایک دیوار بن گئی ہے, پارلیمنٹ ایک دیوار بن گئی ہے ریفارمز کے راستے میں. ابھی ہری پور میں الیکشن ہوا, جیتا ہوا الیکشن, جہاں پی ٹی آئی کی حکومت اچھی لیا. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کا راستہ ریفارمز کے لیے بند ہے, آپ کو کوئی وہاں سے ریلیف نہیں مل سکتا. عدلیہ کی صورتحال جو عدلیہ فیصلے کر رہی ہے, آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, انتہائی ڈیٹائی کے ساتھ جعلی کیسز کے ذریعے, ایف آئی آر کے ذریعے اسے جیل میں بند بھی کیا جا رہا ہے اور سزائیں بھی دی جا رہی ہیں ان کی زوجہ کے ساتھ. کتنا بے شرم سسٹم ہے, کتنا بے شرم نظام ہے, کتنے بے شرم لوگ مسلط ہیں. میں نے پہلے کہا اب یہ عدلیہ نہیں ہے, یہ وہ سلاٹر ہاؤس بن چکا ہوا ہے جہاں عدل و انصاف کا قتل کیا جاتا ہے, عدل و انصاف کے گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے. یہ سلاٹر ہاؤس ہے, یہ کسائی خانہ بقول ان کے, یہ وہ بن چکا ہوا ہے. راستے بند کیے جا رہے ہیں, سب راستے بند کیے جا رہے ہیں ریفارمز کے. اگر انہوں نے سارے راستے ریفارمز کے بند کر دیے, پشاور میں جرگہ ہوتا ہے امن و امان کے لیے, جو ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, اگر یہ سارے راستے بند ہو گئے تو آج کا جوان پھر ہماری بات نہیں سنے گا. وہ آگے نکل رہا ہے, آگے جا رہا ہے. آپ نے ایک پاپولر جو لوگوں کے دلوں میں بستا ہے, جیتا ہے, جن کے دل اس کے نام سے دھڑکتے ہیں, اسے جیل میں رکھ کر پاکستان کو اپنا مان دے سکتے ہیں, پاکستان کو ترقی و پیشرفت دے سکتے ہیں. وہ عمران خان قیدی نہیں ہے, گویا آپ نے پورے پاکستان کو قیدی کیا ہوا ہے, پاکستان کے عوام کو قیدی کیا ہوا ہے. ملاقات ہی کرنے دیتے آپ. اور پھر میں اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں, آپ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ کو وہ لوگ جس وقت اقتدار میں بینیفیشری ہیں, پاکستان کے عوام سے لڑا رہے ہیں. ایک نے کہا تھا میں آپ کی اینٹ بجاؤں گا, دوسرے نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا تھا گجرانوالہ میں, پھر آن لائن تقریروں میں کیا کچھ کہہ رہا تھا. وہ ان کے دل میں جو بغض اور کینہ اور آپ کے بارے میں نفرت ہے وہ موجود ہے. آپ کو لڑا رہے ہیں پاکستان کے عمران خان سے نہیں, پورے پاکستان کے عوام سے لڑا رہے ہیں. کون ڈیمیج ہو رہا ہے؟ آپ ڈیمیج ہو رہے ہو. عوام میں رات میں بہت فاصلہ پیدا ہو چکا ہے.
लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो रही है। आप उन लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहे हो जिन्होंने इस वतन को लूटा है, जो हारे हुए हैं, उनको अपने हमारे पर मुसल्लत किया है। तुम्हें फायदा हो रहा है? नहीं, तुम खत्म हो रहे हो इनकी वजह से। ये इंतकाम लिए जा रहे हैं तुमसे। आपकी जगह वही है जो आईन ने बतलाई है, वही चले जाओ। फायदा आप सबका, आपका भी। महमूद खान साहब ने कई दफा कहा है कि हमारी खुदा गवाह है, अपनी मिलिट्री के साथ कोई लड़ाई नहीं है, अपनी जेनेसिस के साथ कोई लड़ाई नहीं है। जरूरत है फौज, हर मुल्क की जरूरत है, ये सरहदों की हिफाजत करते हैं। लेकिन कहा क्या है, मसला क्या है? आपको जहां आईन कहता है वहां होना चाहिए। सियासत सियासतदानों का काम है। ये मुल्क सियासतदानों ने अवाम के साथ मिलकर बनाया था, वही चलाएंगे इसको। आपका काम सियासत नहीं है, आप इसके लिए नहीं बने हैं। आप डिव और ब्रिगेड चलाने के लिए बने हैं, अवाम चलाने के लिए नहीं बने हैं। आप वहां होंगे, आपकी इतनी इज्जत होगी जिसकी इंतहा नहीं है। लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। अपने वतन का, हमारी जान माल नामूस की हिफाजत करने वाले का एहतराम करेंगे। इनके साथ मिलकर हमारी जान माल और नामूस की हिफाजत नहीं हो रही, बल्कि हमारी जान माल और नामूस खतरे में, थ्रेट में, उन पर हमला हो रहा है। हमारी किसी के साथ खुदा का नफरत नहीं है। हम इस्लाह चाहते हैं, हम बेहतरी चाहते हैं, हम रिफॉर्म्स चाहते हैं। और जब रिफॉर्म के सारे रास्ते आप बंद कर देंगे, मुझे बताएं फिर क्या करेंगे? फिर हम इस वतन के लिए जान देंगे, मरेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इस नाजायज कब्जे को खत्म करेंगे। कोई भूल जाए कि हम खूबसूरत होकर घर में बैठ जाएंगे। हम इस वतन को बचाएंगे, अहले वतन को बचाएंगे। हम सारे इकट्ठे होकर एक कौम बनेंगे। हम इस तरह से जिएंगे कि हमारे बलोच भाई ये फील करेंगे कि हम उनका दुख दर्द महसूस करते हैं। डिटैच नहीं होंगे। सिंधी भाई, सराइकी, पंजाबी, पश्तून, गिलगिती, बल्ती, कश्मीरी, हम एक कौम बन जाएंगे, एक गुलदस्ता बन जाएंगे। अगर ये तफरीक और तकसीम करने वाली फोर्सेज एक तरफ हो जाए तो पाकिस्तान का फायदा इसमें, सबका फायदा इसी में, हर एक की इज्जत इसी में है। लिहाजा जो भी इंशाअल्लाह अजीज हम अपने अवाम के साथ होंगे, हम इमरान खान साहब के साथ हैं, रहेंगे, कुछ भी हो जाए रहेंगे उनके साथ, इसलिए कि वो मजलूम है और वो पाकिस्तान के अवाम की उम्मीद है। पाकिस्तान के अंदर आज अगर सियासत को जिंदा रखा हुआ है, एक बड़ा हिस्सा उनका है। और फिर उन सियासी कैदियों का जो जेलों में, जवान पंजाब की जेलों में पड़े हुए हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद का है, उमर सरफराज चीमा का है, एजाज चौधरी का है, इसी तरह से महमूद रशीद साहब का है, हाशमी साहब का है, बिलाखिर जो जेलों में गए हैं, डटे हुए हैं। इंशाअल्लाह अजीज ये काफिला आजादी का काफिला, अदल का काफिला, इंसाफ का काफिला, और फिर ये वो है इस्तिकलाल का काफिला। वतन को इस्तिकलाल देना है, हमने फैसले खुद करने हैं। अभी आप मुझे बताएं, एक बंदा जाता है, कहता है जनाब वाला, रोबियो कहता है, जो स्टेट सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी है अमेरिका का, कहते हैं हमें ऑफर की गई है गजा में फौज देने के लिए। ये पाकिस्तान लगता है बेपिदर मादर है, इसका ना माँ है ना बाप है कोई। आपको जो चाहे मर्जी करो, नहीं होने देंगे, आपको नहीं करना चाहिए। क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इजाजत दी है? किससे पूछे आपने? जो चीजों की पाकिस्तान की उठाकर आप डोनाल्ड ट्रंप की जो गोद में रखोगे जाकर, जो चीज पाकिस्तान की होगी, मिनरल उठा के उसकी गोद में, फोर्सेज उठा के उसकी गोद में, जो चाहेंगे आप उसको देंगे ताकि वो आपको लेजिटिमेसी देता रहे। आप पाकिस्तान के अवाम के अंदर आ जाए, वल्लाह ब खुदा ये आपको अपने सर का ताज बनाएंगे। इनसे लेजिटिमेसी लें, इनसे पावर लें। डोनाल्ड ट्रंप आपका मुखलिस नहीं है, वो आपका मुखलिस नहीं है। आपका डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू मुखलिस नहीं है, इसराइल आपका मुखलिस नहीं है।